अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर का मानना है कि रियासत की बेहतरी तभी होगी जब किसानों का सही माना में भला होगा, और उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद पर रियासती वज़ीर आला की जानिब से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। आज ज़िले मेदक के हवेली घनपुर मंडल के बुर्गपल्ली देहात के PACS की हिदायत पर कायम करदा अनाज खरीदारी मरकज़ का उन्होंने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली, रैतु बंधु और कई एक सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जिससे वो फसल की वाफिर पैदावार हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता यासंगी में मरकज़ी हुकूमत ने अनाज की खरीदारी को लेकर मुश्किलात में डाला, लेकिन रियासती हुकूमत ने उसे खरीद कर गोदामों में ज़ख़ीरा किया। उन्होंने कहा कि किसानों को वज़ीर आला किसानों की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत और कोशिशें कर रहे हैं, ताकि उनकी आंखों में खुशी और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आए। ज़िले में मिशन काकतिया तालाबों की मरम्मत और चेक डैम बनाए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि घनपुर डैम की ऊंचाई जारी है ताकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तालाबों को भरा जा सके। उन्होंने कहा कि इस खरीफ में हल्के मेदक में 2,14,000 मीट्रिक टन फसल की कटाई हुई है, जबकि ज़िले में किसानों की ज़रूरियात और बीज की ज़रूरियात के पेश नज़र मंडी में 5 लाख मीट्रिक टन गल्ला पहुँचने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया ने PACS IKP के ज़ेर निगरानी 388 खरीदारी मराकज़ कायम किए हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनाज की वसूली के लिए 1,50,00,000 थैलों की ज़रूरत है, और उससे कबल रियासती हुकूमत को एक हाशिया भी पेश किया जा चुका है, और इस बार थैलों की कोई कमी नहीं होगी, चूँकि हम अनाज का हर दाना खरीदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो बग़ैर दलालों के धोखे में आए बराह रास्त खरीदारी मराकज़ पर अनाज पहुँचाएँ। MLA मेदक ने कहा कि वो 17% से ज़्यादा नमी के बगैर मेयारी अनाज मराकज़ पर लाएं, तहम्मुल से काम लें और उन्हें वक्त पर रकम अदा कर दी जाएगी। इस मौके पर सिविल सप्लाई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिस्टर गोपाल, ज़रई अफसरान, तहसीलदार, मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर के अलावा MPP मिस्टर शेरी नारायण रेड्डी, ZPTC सरपंच और दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश తీసినప్పుడు మీకు తొందరనే మళ్ళీ పైసలు కూడా 3-4 రోజుల 10 రోజుల లోపల పైసలు పడతాయి. అయితే నేనేమంటా అంటే జర సాఫ్ చేసి ఇవ్వండి. మనం కోరేది ఏంటంటే యోగ దగ్గర 41 పెడుతున్నారు, 42, 43 పెడతా సాఫ్ చేయపో అనే విధంగా కూడా నడుస్తుంది. 43 తీసుకోండి, ఇక నేను సాఫ్ గిఫ్ ఉండదు, ఆయనతో మ్యాచ్ వెళ్తే తీసుకోండి అని కూడా నడుస్తుంది. నేనేమంటున్నా అంటే 40 మీరు ఏదైతే ఒకటి మా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసిందో దాని ప్రకారం సాఫ్ చేసి ఇచ్చింది అనుకో, 41 అని ఎంత పెడుతుడు, 41 పెట్టి సాఫ్ చేసి ఇస్తే అయిపోతుందా? సాఫ్ చేసి ఇచ్చి 41 పెట్టుంది. అయితే ఈ రైస్ మిల్లర్స్ కానీ తీసుకుపోయేటోళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే సాఫ్ చేయమంటే 43 పెట్టిన అంటున్నారు. లాస్ట్ టైం ఏమి ఇబ్బంది వచ్చిందంటే ఈ 3 రోజులు యాసంగిలో బాగా రైతులకు ఎక్కడ ఇబ్బంది వచ్చింది, తీసుకుపోయి 3 రోజులు ఏడబెట్టిండ్రు. రైస్ మిల్ల కాడు ఉన్నాయి, వాళ్ళు జోక్కునేసరికి ఎంత వచ్చింది? తక్కువ వచ్చింది. 2 కిలోలు 3 కిలోలు తక్కువ వేసిండ్రు సంచులలో. తక్కువ వేసేసరికి రైతుకు పైసలు తక్కువ వస్తాయి. అంటే ఆ వ్యవస్థ వద్దు. ఇప్పుడు నేను అందరికి చెప్పేంటే మాయచ్చర్ తీయండ్రి, 41 పెట్టుండ్రి, 43 పెట్టి మనం తీసుకుపోయేసరికి 2 తక్కువ వేసరికి వాళ్ళు 41 లెక్క పెట్టిండ్రు. మళ్ళా రేటు వేరే అన్నిటి తూములు మంచి చేసుకొని కట్టాశ్రంతం చేసుకొని పడ్డ చిరుకు పడ్డట్టు అలా పడితే జర చెరువు తయారవుతుంది. చెరువు తయారైతే ఊరు బాగుంటుంది, చెరువు కింద పొలం బాగుంటుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతానే ఉద్దేశం కొద్ది చెరువులు బాగా చేసుకున్నాం. దాంతో ఊకోలేదు, చెక్ డ్యామ్లు కట్టుకున్నాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా వచ్చే
వచ్చే నీళ్ళను కూడా ఆపుకున్నాం. అదేవిధంగా సింగు నుండి వచ్చే నీళ్ళని ఆపుకున్నాం. గణపురం ఆనకట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఎత్తు పెంచుకుంటున్నాం. అట్లా ఎంఎన్ కెనాల్, ఎఫ్ఎన్ కెనాల్ కూడా ఎప్పుడంటే అప్పుడు నీళ్ళు ఇప్పించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. గతంలో నీళ్ళు రావాలంటే జీవులు కట్టుకపోయి నీళ్ళు అడిగే పరిస్థితి వస్తుండే. ఇట్లా అన్ని రకాల ఏ వసతి ఉంటే ఆ వసతిని చేసుకుంటా వస్తున్నాం. ఇక పెట్టుబడి కాడ మళ్ళీ ఇబ్బంది వస్తాను ఉద్దేశం కొద్దీ ఎకరానికి 5,000 రూపాయలు ఇస్తాను మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన ప్రకారం 5 ఏళ్ల నుండి ఖచ్చితంగా ఎకరానికి 5,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. పంటకు ఒక 2 పంటలు వస్తే 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి మనకి. రైతులు బాగుండాలి. రైతు బాగుంటే నలుగురికి అన్నం పెట్టేటోడు, రైతు బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుందనే ఉద్దేశం కొద్దీ రైతుల మీద గతంలో రైతులు వేస్ట్, వ్యవసాయం దండగా అని ఇబ్బంది పెట్టిన ప్రభుత్వాలను చూసినాం. కానీ రైతులు ఉంటేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని నమ్మిన వ్యక్తి మన గౌరవ కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి రైతుల కోసం ముఖ్యంగా కరెంటు చాలా ఇబ్బంది ఉండే. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసరికి కరెంటు కష్టాలు ఉండే. రైతుల కరెంట్ అంటే ధర్నా చేయకుండా, రాస్తారోకోలు చేయకుండా ఒక్క పంట బయట వల్లే అప్పుడు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత కరెంటు కోసం కష్టాలు లేవు. మన కరెంటు రాత్రిపూట పొద్దున్న దాకా ఇస్తున్నారు. మొన్న జర రాత్రిపూట కష్టమైతే బయట కూడా కొందామంటే కూడా దొరకలే కరెంట్ అప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు 1 గంట కరెంటు పోయినా ఊకుంటలేం. ఆ శివైపల్లి ఊరైతే 1/2 గంట కరెంటు పోగానే ఫోన్ చేస్తుంటారు, అక్క కరెంటు పోయింది 1/2 గంట అంటే. అంతకుముందు మనం 10 గంటలు కరెంట్ లేకుండా ఉన్నాం, సింగిల్ ఫేస్ కూడా లేకుండా ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు 1/2 గంట కూడా కరెంటు పోతే ఎట్లుంటుంది అక్క, అలవాటు అయిపోయింది, మాకు 1/2 గంట కూడా కావాలనే పరిస్థితికి వచ్చినాం. అంటే గౌరవ కేసీఆర్ గారు రైతుల కోసం కరెంటు బాయిల కాడ ఉచితంగా ఇయ్యాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇస్తేనే వాళ్ళు బాగుపడతారనే ఉద్దేశం కొద్దీ కరెంటు కష్టాలు తీర్చుకున్నాం. ఎరువులు విత్తనాలు సకాలంలో పెడుతున్నాం. అంతకుముందు ఎరువులు విత్తనాల కోసం కష్టపడదాం. అదే విధంగా ముఖ్యంగా కొనాల్సిన బాధ్యత ఉన్న కొనపైనా వాళ్ళు కొనరని తెలిసినా మన ప్రభుత్వం ఊకోలే. గౌరవ కేసీఆర్ గారు కొని గోడౌన్లలో పెట్టిండ్రు. ఖరాబ్ అయినా సరే కొంచెం, ఎందుకంటే రైతు ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడుతుండు. రైతు కళ్ళల్లో సంతోషం చూడాలి, రైతుకు శీలకిన్ని పైసలు ఉండాలి, రైతుకు పిల్లనిస్తాం మేము, రైతైతేనే పిల్ల ఇస్తాం అనే విధంగా రైతు ఎదగాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులను ఎదగడం కోసం ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాడు. దాంతో మనకు మొన్న కూడా మరి మంచి చెరువుల నీళ్లు ఉన్నాయి, కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చినాయి, మన చెక్ డ్యామ్లు కట్టుకుంటే అల్లకెళ్ళి నీళ్ళు వచ్చినాయి, గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెరిగింది, వర్షాలు మంచిగా పడ్డాయి. అన్ని విధాల మనకు ఇప్పుడు మన నియోజకవర్గానికి 14,085 మెట్రిక్ టన్ల పంటను మనం పండించుకున్నాం. అయితే గతంలో మనకేమైంది, ఎట్లాగూ FCI తీసుకుంటది కదా రైస్ అని చెప్పేసి మన గన్ని బ్యాగ్స్ ను వాళ్ళే ఇస్తారు కదా, తీసుకుంటాం కదా అని ఎండాకాలంలో మనం ఆలోచన చేసినాం. కానీ వాళ్ళు తీసుకొని దెబ్బ పెట్టిండ్రు, మనల్ని మన కడుపు మీద కొట్టిండ్రు. తీసుకోకపోతే కేసీఆర్ కూడా తీసుకోకపోతే మన బతికేమైతుండే, ఆగం అవుతుండే. అవి అట్లా ఏం చేయాలో అర్థం కాక పరిస్తుండే. ఇప్పుడు అట్లా చేయలే మన ముఖ్యమంత్రి గారు, మనమే కొంటున్నాం. కాబట్టి గన్ని బ్యాగ్ ముందే ఆర్డర్ ఇద్దామని చెప్పేసి, గన్ని బ్యాగ్స్ ఎప్పుడైనా ముందే ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవాలి, అవి తొందరగా తయారేటి కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేసిండు, మన 1.5 మన జిల్లాకే ఎక్కువ కావాలి, మన దగ్గర పంట ఎక్కువ వచ్చింది. అట్లా రాష్ట్రానికి ఎంత కావాలో ముందే డిమాండ్ పెట్టి కొత్త సంచులు తెచ్చుకుంటున్నాం మనం. ఈసారి సంచులకు కూడా కొరత ఉండదు. దాదాపు ఇప్పటికి 40-50 వేల సంచులు మనకు స్టాక్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ విడతల వారిగా మనకు వస్తే మనకు 1.5 అవసరం ఉంటే 1.5 కూడా సంచులను కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తాం. నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సారీ నిన్న మొన్న మిమ్మల్ని అందరూ వెయిట్ చేసినందుకు. సారీ అందరూ కూడా అసలు ఇంతలేదు ఉండాలి, అక్క చేయాలి, అక్క ఆ 2 ఊర్లు కూడా మేము మళ్ళీ కలుపుకోండి. అట్లా అందరు నా దగ్గరకు వస్తే అయిపో కదా, అందరికి పెడుతుంటే అయిపోతుంది.
ना जरगो जरो हमारी ऑटो भाई और पीछे जाओ तो बेड़ फोटो